युद्ध क्षेत्र रे वीर मृत्युवरण करी स्वर्गवास लाभ करे सेभଳି भावरे स्वर्गलाभ करथिले अभिमन्यु। तांकर आत्मस्वरूप अर्थात पुत्र परीक्षित महाराजा उत्तरा गर्भरे भ्रूण रूपरे बढ़िला बेले अश्वत्थामा द्वारा प्रेरित दिव्यास्त्र अजणा उद्गार करी अति बेगरे तांक आड़कू माड़ी आसुवा समय किए जणे दिव्य सुंदर चक्रधारी बालक से मारणास्त्र को चक्र द्वारा खंड विखंडित करने दृश्य गर्भस्थ भ्रूण निज नेत्र देखि विस्मय अभिभूत हो भाविले, मो संगे एही गर्भरे अवस्थान करी मते हत्या करने उद्देश्य आसुथिबा अस्त्र को खंडन करी मते रक्षा करिथिबा ए बालक किए होई पारे। मु बढ़ुथुबा गर्भरे से मध्य रहिथिबा हेतुरु ताहाकु मो मोर सहोदर मने करिबि कि? ताहा जदि हुए से चक्र केउठु पाइला? ता हातरे चक्र थिला बेले मो हातरे मध्य चक्र तो रहिबा कथा। सेपरि जेहेतु होई नाही, ये बालक निश्चय साधारण मानव नुहे। एपरि भावरे मनरे नाना कल्पना जल्पना करुथुबा समय रे गर्भ मध्यरे भ्रूण को रक्षा करिथिबा सेही बालक कोटि सूर्य प्रभा धरी श्याम सुंदर रूपरे तार समीप को जाई अंतर्ध्यान होईगला। एही दृश्य स्वचक्षुरे देखिथिबा भ्रूण रूपक परीक्षित महाराजा निरंतर सही दिव्य सुंदर विग्रह स्मरण करी मातृगर्भरे वर्धित हेले। एपरि भावरे 10 मास पूर्ण हेबा परे उत्तरा गर्भरु एक तेजवंत बालक भूमिष्ठ हेला। भूमिष्ठ हेबा संगे संगे बालक देहर तेजरे प्रसूति आलय उज्जवल हो जाइथिला। सेठरे उपस्थित स्त्री मानकर चक्षु झलसी गला। बालक देहर तेज से माने संभाली पारि नथिले। केते निमिष पर्यंत समस्ते विस्मय विहोल हो पड़िथिले। से जहा हेउ सुभद्रा प्रथमे प्रकृतिस्थ होई एई शुभवार्ता जणे दासी द्वारा युधिष्ठिर निकट को प्रेरण कले। अपेक्षमान पंडुनंदन माने एई शुभवार्ता सुनिबा मात्रे महानंदरे नानाविध मंगलवाद्य वादन करिवार आदेश देले। प्रथमे तोपोध्वनि करागला। वंशरक्षा होई पारिला बोली सेमानंकर आनंदर सीमा नथिला। इति मध्यरे युधिष्ठिर कुलपुरोहित को खबर पठाई सारी थांती। मंगलवाद्य शुणी पुरवासी सेथिर कारण जानिबा निमंते दल दल होई राजनगर अभिमुखे धावित हेले। इंद्रप्रस्थ केवल नुहे समग्र देश एही आनंद अनुभव करिथिला। राजद्वार रे पहुंचुथिबा प्रजा मानंकु युधिष्ठिर विभिन्न मिष्टद्रव्य वितरण करिथिले। ब्राह्मण मानंकु गोदान देइथिले। स्त्री मानंकु सुवर्ण पात्र रे हळदी कुंकुम देवा निमंते अंतपुर को खबर पठाइथिले। अल्प काल मध्यरे समग्र नगरी गोटे सुंदर शोभाप्रद देव मंदिर भावरे रूपांतरित होईगला। ब्राह्मण मानंकु पट पीतांबर नवरत्न इत्यादि मूल्यवान पदार्थ मन वितरण करागला। पुरवासी समस्ते पांडव कुल रक्षक जन्म हैला बोली जयध्वनि करिबारे आत्महरा होई पड़िथिले। एहीपरि भावरे परीक्षित महाराजंकर जन्मदिन रे इंद्रप्रस्थ नगरी रे पुरवासी माने अहोरात्र नानाविध विनोद भरे आनंद अनुभव करिथिले। द्वितीय दिन युधिष्ठिर कुलपुरोहित कृपाचार्य को आमंत्रण करी शिशुर जातकर्मादि संस्कार समापन कले। समागत ब्राह्मण मानंकु मूल्यवान आभरण मान दान करी सेमानकर संतोष विधान कले। आगंतुक पंडित माने नवजात शिशु को अनेकानेक आशीर्वाद करी निज निज गृह को फेरी जाइथिले। राजा भरतंक ठारु प्रसारित एही कीर्तिमंत प्रसिद्ध राजवंश शिशुर जन्म द्वारा कलंकित जेपरि न हुए सेही आकांक्षारे तृतीय दिन युधिष्ठिर राज्यर प्रख्यात ज्योतिषी सामुद्रिक ओ भविष्यत वक्ता मानंकु आमंत्रण करी सुगंध पुष्पमाल्य द्वारा स्वागत करी स्वर्णालंकार ओ पटवस्त्र दान करी सेमानंक निमंते उपयुक्त भावरे सज्जित उन्नत आसनमान अलंकृत करिबा पई निवेदन करिथिले। आगत विशिष्ट व्यक्ति माने निज निज स्थान अलंकृत कला परे युधिष्ठिर जोड़हस्ତରେ प्रार्थना करी कहिले, हे भूत भविष्य वर्तमान काल ज्ञात त्रिकाल ज्ञानी वृंद
आम वंशरे जन्मिथिबा एई शिशुर जन्मलग्न ओ ग्रह स्थिति निर्णय करी सेथिरे फल गणना करी मते जणाइबे बोली मोर प्रार्थना। एतिकी कही जन्म समय लिखित तालपत्र सुवर्ण थाଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। तदुपरि दैवज्ञ ब्राह्मण माने प्रथमे ସେହି सुवर्ण थाଳର ପତ୍ର ନେଇ ଶିଶୁର କୋଷ୍ଠୀ କାଟି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବଳ ଗଣନା କରି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ଭାବି ନ ପାରି କେବଳ ଆହା ଆହା କହି କିଛି ସମୟ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ପଣ୍ଡିତୋତ୍ତମ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହିଁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବହୁ ଜାତକ ଦେଖିଛି, ବହୁ କୋଷ୍ଠୀ କାଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପବିତ୍ର କୋଷ୍ଠୀ ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନାହିଁ। ଏହି କୋଷ୍ଠୀରେ ସର୍ବବିଧ ସୁଖର ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ଘଟିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଜାତକ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁ ପଦାରବିନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏତେ ସେତେ ନ କହି ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ସାକ୍ଷାତ ମନୁ ହିଁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତିଳେମାତ୍ର ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ପଣ୍ଡିତୋତ୍ତମ ନିଜ ଆସନରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ନିଜ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆନନ୍ଦ ଗଦ୍ଗଦ କଣ୍ଠରେ କରଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ଭଗବତ କୃପା କଟାକ୍ଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପଣ୍ଡିତୋତ୍ତମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ଆମ ବଂଶ ଏଭଳି ପୁତ୍ରରତ୍ନ ଲାଭ କରିପାରିଲା। କୋଷ୍ଠୀରେ କେତେ ଶୁଭଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପଣ୍ଡିତ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସେବା କଲା ଭଳି ସଦ୍ଗୁଣମାନ ନଥିଲେ ସାର୍ଥକତା ବା କ'ଣ? ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ସଦ୍ଗୁଣରେ ଇଏ ବାଳକ ଭୂଷିତ ହେବ କି? ଆପଣମାନେ କୋଷ୍ଠୀ ଦେଖି ମୋର ଏ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ମନରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ରଖିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏହି ବାଳକ ଉତ୍ତର କାଳରେ ଦେବଦ୍ୱିଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ, ବହୁ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରାଜା ଭରତଙ୍କ ଭଳି ଏହି ବଂଶଧର ସତ୍ କୀର୍ତ୍ତିଜନିତ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଆଦି ନାନା ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବ, ପୃଥିବୀରେ ତାର ବଂଶ ଗୌରବ ବିସ୍ତାର କରିବ, ଦେବ, ଦାନବ ଓ ମାନବ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଭାଜନ ହେବ। ଏଭଳି ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ପୂର୍ବେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ଏ ପ୍ରକାର ନାନାବିଧ ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ସଦାଚାର ଲକ୍ଷଣମାନ ନିରୂପଣ କରି ସେମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ନବଜାତକର କୋଷ୍ଠୀରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶୁଭ ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ସୁବିସ୍ତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କାଳେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ହେବ ଭାବି କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ବିଷୟ କେବଳ କହି ଦୈବଜ୍ଞମାନେ ନୀରବ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂତନ ବଂଶରକ୍ଷକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବେଳୁବେଳ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୁଝିପାରି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ନୀରବ ରହିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ କୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସବିନୟ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆହୁରି କ'ଣ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବିନା ସଂଶୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବିପ୍ରବୃନ୍ଦ, ଏହି ବାଳକର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଗ୍ରହ କିଛି ଘଟିବ କି? ଯଦି ସେପରି ସେ ଜୟଲାଭ କରିବ କି? ବିପ୍ରମାନେ ଉତ୍ତର କଲେ, ମହାରାଜ, ଏହି ବାଳକର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହାର ଶତ୍ରୁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ଆଉ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଏହାର ଜୀବନ କାଳରେ ପରାଜୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ବିପ୍ରମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିବା ମାତ୍ରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମେତ ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ପରସ୍ପର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମନେ ହେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେପରି ଆହୁରି ତୃପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେପରି କିଛି ବିଚାରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି
ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବସି ରହିଲେ। ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିପ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଦ୍ୱିଧାହୀନ ଭାବରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୌଣସି ସଂଶୟ ନ ରଖି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ତଦୁପରି ଧର୍ମରାଜ ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ବାଳକର କୋଷ୍ଠୀରେ ବହୁ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଓ ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଜୀବନକାଳରେ ଶତ୍ରୁ କେହି ରହିବ ନାହିଁ। ବହୁ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତାରି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ। ସେ ବଂଶୋଦ୍ଧାର କରିବ। ତାର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେହେତୁ ଘଟିବ ନାହିଁ, ତାର ପରାଜୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦିତ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ଗତି କ'ଣ ହେବ ତାହା ଥରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଇତସ୍ତତ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପାଣ୍ଡବ ଭ୍ରାତାମାନେ ବିଚାରିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଂଶୟ କାହିଁକି? ସେ ସମୟର କଥା ସେତେବେଳେ ବୁଝାଯିବ। ତାର ଅନ୍ତିମ ଗତି ଯେଭଳି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଘଟିବା କଥା ସେପରି ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରଣ ଧ୍ରୁବ। ମହାରାଜ ଆନନ୍ଦାତିଶଯ୍ୟରେ ଅଯଥା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିଲେଣି ତାହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦୈବ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଥିବ ସେପରି ଘଟିବ। ତଥାପି ଏଭଳି ଏକ କୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତିମ ଗତି ନିଶ୍ଚୟ ବିସ୍ମୟକର ହେବ ଭାବି ଧର୍ମରାଜ ତାଙ୍କର ତୀବ୍ର କୌତୂହଳ ଦମନ କରି ନ ପାରି ପୁନରପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ଚକ୍ର କାଟି ଗଣନା କରି କିଛି କାଳ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଆତୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୈବଜ୍ଞମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଜଣେ ମୁନିଙ୍କ ଶାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ବାଳକ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆତଙ୍କିତ ହେଲେ ଓ ଭାବିଲେ, ମୁନି ଶାପ? ଯାହାର ଶତ୍ରୁ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଯିଏ ସର୍ବମାନ୍ୟ ହେବ। ଦେବଦାନବ ମାନବ ସମସ୍ତେ ଯାହା ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବ ପୋଷଣ କରିବେ, ଯିଏ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବ, ସେପରି ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁନି ଶାପରେ ପଡ଼ିବ କିପରି? ସେଭଳି କି ଅପରାଧ ସେବା କରିବ? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜ୍ୟୋତିଷୀମାନେ କହିଲେ, ଆମ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜାତକରେ ସର୍ପଦଂଶନ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏତେ କାଳ ଧରି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଆନନ୍ଦ କ୍ଷଣକରେ ଉଭେଇଗଲା। ଆହା, ଶେଷରେ ଏଭଳି ଦୁଃସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ? ସର୍ବଶୁଭ କର୍ମର, ସର୍ବ ସଦାଚାରର ଏହା କ'ଣ ଅନ୍ତିମ ଫଳ? ଜଳରେ ବୁଡ଼ି, ବୃକ୍ଷରୁ ପଡ଼ି ଓ ସର୍ପାଘାତରେ ଜୀବନ ହରାଇବା ଅପମୃତ୍ୟୁ। ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଯୋନି ଆଶ୍ରୟ କରେ ଓ ତାର ସଦ୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗତି ପାଣ୍ଡବ କୁଳ ରକ୍ଷକ ଏହି ବାଳକର ହେବ କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ବା କ'ଣ? ଏହା ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବିଷନ୍ନ ବଦନରେ ଅଧର ସ୍ଫୁରିତ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଲେ, ମହାରାଜା, ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ମହାପୁରୁଷର ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗତି ଘଟିବାର ଅବକାଶ ହିଁ ନାହିଁ। ଏହାର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ବଜ୍ରଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତିଯୋଗ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ। ସେ ହେତୁ ସାପ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆଦି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ସେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଶରଣ ନେବ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟାସନନ୍ଦନ ଶୁକ ମହାମୁନି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଜିଜ୍ଞାସା ସଞ୍ଚାର କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରାଇବେ। ମୁଖରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଥାଇ ପୁଣ୍ୟ ସଲୀଳା ଗଙ୍ଗା ତୀରରେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଏ ଭାବରେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅବସାନ ଘଟିବ, ତାହା ତାର ଦୁର୍ଗତି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ଏହାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଳରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଲା। ସନ୍ତୋଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ତରେ ସେ କହିଲେ, ଧନ୍ୟ ଏ ବାଳକ। ସାପ ବୋଲି ଯାହା ଆପଣମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ତାର ପକ୍ଷରେ ପ୍ରକୃତ ବରଦାନ। ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନରୁ ଉଠିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମାଣିକ୍ୟ, ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ, ହୀରକ ଆଦି ନବରତ୍ନ ଓ କନକ ପଟପିତାମ୍ବର ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରି ଧର୍ମରାଜ ଯଥାବିହିତ ସମ୍ମାନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବାଟ ବଳାଇ ଦେଇ ବିଦାୟ କଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଗଲେ।
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ମହଲକୁ ଫେରିଗଲେ। ନବଜାତକର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସ୍ମରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ପ୍ରସୂତିଶାଳାରେ ଶିଶୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଘରେ ବାହାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ହେଲା ଗେହ୍ଲା ପୁଅ। ବଂଶରକ୍ଷକ ଏ ଶିଶୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମରଣ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ସମାନ ମଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଖିର ଡୋଳାକୁ ଆଖିପତା ରକ୍ଷା କଲା ପରି ତା ଉପରେ ସର୍ବଦା ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିଲେ। ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ଭଳି ବୀର ପୁତ୍ରକୁ ହରାଇ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦୁଃଖର ସୀମା ନଥିଲା। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ପ୍ରେରିତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଫଳରେ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭର ଭ୍ରୂଣ ରହିବ କି ନାହିଁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ କି, ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ ପାଣ୍ଡବ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ଆନ୍ଦୋଳିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖି ଅତୀତର ସବୁ କିଛି ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯାଇ ସେମାନେ ପରମ ସନ୍ତୋଷରେ ତା ଉପରେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଢାଳି ଦେଇ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ଭ୍ରାତାମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନ୍ତପୁରରୁ ଅଣାଇ ନୟନ ତୃପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କିପରି କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବ ଓ ବହୁ ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ବାଳକର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଖେଳୁଆଡ଼ ବାଳକ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ଅନିମେଷ ନୟନରେ ତାକୁ ଯେପରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି। ନୂଆ ଲୋକ କେହି ଯଦି ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼େ, ସେ ପରିଶୀଳନ କରି ତା ଭିତରେ କାହାକୁ ଯେପରି ଦେଖୁଛି। ବାଳକର ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲେ। କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ସେ ବା ତାର ପିତା ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଖୋଜୁଛି। କେତେକେ କହନ୍ତି ସେପରି ନୁହେଁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ହୁଏତ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ କେତେକ କହନ୍ତି ସେ ହୁଏତ କୌଣସି ଦିବ୍ୟକାନ୍ତି ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏହି ରୀତିରେ ବାଳକର ଦୃଷ୍ଟି ଆଗନ୍ତୁକମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଲେ ବାଳକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଭଳି ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଖବର ନଗର ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ପ୍ରତି ମୁହଁରେ ବାଳକର ଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ କଥା। ନାମକରଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘରେ ଓ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ବାଳକକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ବୋଲି ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ନାମ ହିଁ ଶେଷରେ ରହିଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଜାଠାରୁ ରୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରିଚାରକ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାଳକକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ଏ ଭାବରେ ବାଳକର ଆଚରଣ ଓ ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦେଖି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଡକାଇ ନାମକରଣ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭଦିନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ତଦୁପରି ପଣ୍ଡିତ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷୀମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଗୋଟିଏ ତିଥି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ନାମକରଣର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କଲେ। ତଦନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ, ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ପୁରବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଗଲା। ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଋଷି ଓ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବାଳକ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଋଷି, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାଜା, ସାମନ୍ତ ରାଜା ଓ ପୁରବାସୀ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ହୋଇ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଆଗରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ, ପଛରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଆଦି ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ ବାଜିଲା ଏବଂ ଜୟଧ୍ୱନିରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଥ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ହାତ ଧରି ସଭାଗୃହକୁ ନେଇ ଉନ୍ନତ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ। ସମାଗତ ରାଜା, ସାମନ୍ତ ରାଜା, ଋଷିକୁଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗ୍ରାମ ପ୍ରମୁଖମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନରେ ଉପବେଶନ କଲେ। ତଦନନ୍ତର ସହଦେବ ଅନ୍ତପୁରକୁ ଯାଇ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ତେଜବନ୍ତ ଶିଶୁକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଶୁଆଇ ସଭାଗୃହକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଣୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥାନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନ ଆଦି ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରି ଦାସଦାସୀମାନେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଆସୁଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀ, ସୁଭଦ୍ରା
ରୁକ୍ମିଣୀ, ଉତ୍ତରା ତଥା ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନରେ ବସି ଜାଲି ପରଦା ପଛରୁ ଆନନ୍ଦରେ ଶିଶୁକୁ ଆଖି ଭରି ଦେଖୁଥିଲେ। ସହଦେବ ଶିଶୁକୁ ଆଣି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପର ପୁଷ୍ପବେଦିକା ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେବା ମାତ୍ରେ ବାଳକ କେତେ ମନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ନ ମାନି ହାମୁଡ଼ି ହାମୁଡ଼ି ଅତ୍ରତତ୍ର ବୁଲିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବା ପରି ଜଣାଯାଉଥିଲା। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ସହଦେବ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିପାରୁନଥିଲେ। ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅମିତ ଆନନ୍ଦ ଭରେ ହସି ହସି ସହଦେବଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ସହଦେବ, ତୁମେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା। ସହଦେବ ବାଳକର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଅବାଧରେ ଯାଉଥିବା ବାଳକର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲେ। ବାଳକ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ସତେ ଯେପରି ତାର କେତେ କାଳର ପରିଚିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆସନ ନିକଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ କୋଳକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା ତାର ଭାବଭଙ୍ଗୀ। ବାଳକର ଏ ଭାବ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି ପରମାନନ୍ଦ ଭରେ ତାକୁ କୋଳକୁ ତୋଳି ନେଲେ। କୋଳରେ ବସି ବାଳକ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଏପଟ ସେପଟ ମୁହଁ ନ ବୁଲାଇ କିମ୍ବା ଠିଆ ହୋଇ ଏହା ତାହା ଟାଣିବା ଉଦ୍ୟମ ନ କରି ତଦେକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଦନ କମଳକୁ ଚାହିଁ ରହିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ଭାଇ, ଏ ବାଳକ ଆଗନ୍ତୁକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଭଳି ଦେଖେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବାଳକର କୌତୁକ ପ୍ରବଣତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି ଏପରି ନାନା ଉପକଥା ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାଳକର ଆଚରଣ ପ୍ରକୃତରେ ବଡ଼ ବିସ୍ମୟକର। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଳକକୁ କୋଳରୁ ଓହ୍ଲାଇ ତାକୁ ତଳେ ବସାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ଅଣାଇ ତା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ। ସେ ନିଜେ ଅନ୍ତରାଳରେ ରହି ବାଳକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବାଳକ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯିବା ଦିଗକୁ ତଦେକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ସେ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା। ଏପରି ନାନା ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା ଦେଖି ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଏ ବାଳକ ଅସାଧାରଣ। ମୋର ପରୀକ୍ଷାର କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନରେ ନ ପଡ଼ି ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଅତଏବ ବାଳକକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମ ଦେବା ଯଥାର୍ଥ ହେବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହା ଶୁଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବାଳକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ ହେଲା। ଦାସୀମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। କୁଳ ପୁରୋହିତ ଗୋଟିଏ ନବରତ୍ନ ପଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରର ମଧୁଲେପନ କରି ସେଥି ଉପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମ ଲେଖି ପଟର ମଧୁ ବାଳକର ଜିଭରେ ବୋଳିଦେଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଚାଉଳ ରଖି ସେଥିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମ ଦେବନାଗରୀ ଲିପିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପରେ ସଜାଇ ଦେଲେ। ସେହି ଚାଉଳ ବାଳକ ଶିରରେ ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ପକାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଏ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମକରଣ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସମାଗତ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯଥାରୀତି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରି ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। ନାମକରଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ବାଳକର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖ କମଳ ପ୍ରତି ବାଳକର ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଶଂସା ଅନେକ ମୁଖରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ଇଏ ସମସ୍ତ ଅବଲୋକନ କରି ପରମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭରେ ବ୍ୟାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାଳକର ବିଚିତ୍ର ଆଚରଣର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା କି ଶୁଭାଶୁଭ ଘଟିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଲେ। ବ୍ୟାସ କହିଲେ, ଧର୍ମରାଜ, ବାଳକ ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ଥିବା କାଳରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ତାର ସମୀପସ୍ଥ ହେବା ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବାଳକକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଗର୍ଭରେ ତା ସଙ୍ଗେ ରହି ତାକୁ ବଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଏବଂ ଗର୍ଭରେ ଦେଖିଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟକାନ୍ତି ପୁରୁଷ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ପଲକହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଖୋଜୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। ଏହା ହିଁ ବାଳକର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣର ମର୍ମ ବୋଲି ବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ପୁଲକିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦରେ
ପରମାତ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ କରୁଣାନିଧି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ ରାଜ ଅନ୍ତପୁରବାସୀ ଏବଂ ନଗରବାସୀ ପ୍ରଜାକୁଳ ମନରେ ଅମିତ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେଲା। ଏତିକିରେ ତୃପ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମାଗତ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସ୍ଥିର ହେଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି ସଭାରେ ସଭାପତି ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ। ବ୍ୟାସ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। मधुर मनोहर गिरिधर गोपाल।